चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज आप स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5, that is electromagnetic waves। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੋ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਵ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੇਵ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੇਵ ਕੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਵ ਇਜ਼ ਅ डिस्टरबेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਬੋਲਦੇ, ठीक है। ਤੇ ਵੇਵ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ, कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कह सकते, ठीक है। जो मैं +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, पहला साइकिल दूसरे ते फोर्स लाऊगा, दूसरा तीसरे ते, तीसरा चौथे ते, चौथा पंजवें ते, पंजवें मतलब इस तरीके दे नाल जिहड़ी की है देखो तुसीं तां एक साइकिल ते फोर्स लगाई है, मतलब तुसीं एक साइकिल ते एनर्जी लगाई है, तुहाडी लगाई एनर्जी कैरी होगी पहले साइकिल तो लास्ट वाले साइकिल तक, ठीक है। तो दैट मीनस की हुई है डिस्टरबेंस हुई है, ते इस डिस्टरबेंस नूं ही असीं की बोलदे हैं? वेव बोलदे हैं। जिवें कि मान लो तुहाडे कोले की है वाटर है हना, जिवें कोई स्विमिंग पूल हो गया हना, जां जिवें आपां पानी पिंडां दे विच पानी दा टोभा हुंदा ना, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ मतलब ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੋ ਹਨਾ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਪਲਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਬਣਦੇ, ਇਦਾਂ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ डिस्टरबेंस होनी शुरू हो जाती है। तो एक्चुअल जो ये हैगा की है, दिस इज कॉल्ड वेव। इनू भी ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ? वेव ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ डिस्टरबेंस ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ डिस्टरबेंस फील करूगा। दैट मींस की है एनर्जी की है सेंटर वाले पॉइंट तो उस पॉइंट तक की है शिफ्ट हो रही है, ठीक है जी। तो वेव की होंगी है, वेव एक डिस्टरबेंस होंगी है जिहड़ी की एनर्जी नूं कैरी करके लेके जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर असीं रोप वाली गल भी करते दस्सिया ना भी रोप में एक साइड तो तुसीं टाई कर दो ते एक साइड तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਾਊਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, बट तो ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵਨ ਐਂਡ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ, मैकेनिकल वेव्स, एक होंगे ने नॉन मैकेनिकल वेव्स। कोई स्टूडेंट मैंने दस सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स? एनीवन? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स? जल्दी
मैं देखो हमेशा ये मतलब मैं हमेशा ये गल कहना ते मैं एंड तक ये गल कहंदा रहूंगा, लेक्चर उदों तक 100% नहीं हो सकता जदों तक स्टूडेंट रिस्पॉन्स करना शुरू नहीं करनगे। हाँ जी, वेरी गुड मैसेज आ रहे हैं। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। हाँ जी बिल्कुल, दो बच्चे का आंसर आया, दोनों का बिल्कुल सही है। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन and the non-mechanical waves are those waves which do not require any kind of material for their propagation। मतलब जिन्हां नूं तां ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, that waves are called mechanical waves, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ that are called non mechanical waves। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, give any one example of mechanical waves, example of mechanical wave, anyone? Sir, sound wave। Very good, बहुत अच्छे। Sound wave is an example of mechanical wave। देखो मैं बोल रहे हैं ना, ਤੁਹਾਨੂੰ सुन रहे हैं है ना, एक साउंड वेव है। ठीक है, ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਕੈਨੀਕਲ। ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है, ओके। अच्छा, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव और अ ट्रांसवर्स वेव? longitudinal। वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है जी, मैसेज भी बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छी गल है। देखो ऐदा मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है भी हाँ भी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆ ਸਰਫੇਸ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ठीक है जी। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾਤਾ, मतलब सपोज करो कि ये स्पीकर लग्या होया है। ठीक है, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਈਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, मतलब एनर्जी पहुंच रही है। एनर्जी की डायरेक्शन है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। एक किधर है? ये है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। पहुंचती किवें है? देखो आ पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 मान लो ये 7 की परसनस खड़े ने। तो सब तो पहला की है जिहड़ी म्यूजिक की आवाज है वो की है? म्यूजिक है जिहड़ा वो किहड़े परसन नूं मिलिया? फर्स्ट परसन नूं मिलिया। ते परसन की है अपनी मेन पोजीशन दे अलोंग की है ऑसिलेट करने लग गया इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। फिर ये फर्स्ट पर्सन ने सैकेंड पर्सन नूं एनर्जी ट्रांसफर की, तो सैकेंड पर्सन अपनी मेन पोजीशन ते ऑसिलेट कर रहा है। फिर ये थर्ड पर्सन नूं इन्हें ट्रांसफर की, मतलब पर्सनस एक्चुअली पर्सनस नहीं है, दीज आर कॉल्ड पार्टिकल्स। एग्जांपल ले रहे हैं मैं। ठीक है, सिमिलरली ये पार्टिकल्स की है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एनर्जी की ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये फाइनली की है साडे ईयर्स तक की है पहुंच जाती है। साडे कोल जिहड़ा ईयर ड्रम हुंदा है वो ईयर ड्रम की है वाइब्रेट करन लग जाता है, जिहदे करके सानू कोई म्यूजिक सुनाई दिंदा है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किहड़ियां होईयां बच्चे? दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑसिलेट और वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। कि जिस डायरेक्शन च वेव ट्रैवल करती है, प्रोपगेशन का मतलब होता है किधर जा रही है वेव, अगर उस ही डायरेक्शन दे विच पार्टिकल्स की है जो वाइब्रेट करन ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? longitudinal waves। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? a wave is said to be longitudinal, a wave is said to, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਨਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ a wave is said to be longitudinal if particles of the medium vibrate about its mean position
in the direction of propagation of wave ਇਹ word ਕਾਫੀ ਵਾਰ repeat ਹੋਏਗਾ propagation ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ travel ਕਰਨਾ मतलब पहले पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल ਨੂੰ ਕੀ ट्रांसफर ਕੀਤੀ ਹੈ एनर्जी कदे भी ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਸਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ એનર્ਜੀ थर्ड ने किया फोर्थ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ એનર્ਜੀ फोर्थ ने फिफ्थ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ એનર્ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ठीक है जी ओके given you one example of non mechanical wave electromagnetic waves yes very good electromagnetic wave very good जो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ this is an example of non mechanical wave electromagnetic wave ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ light waves ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ basically light waves ਨੂੰ ਹੀ electromagnetic waves ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ they do not require any medium ਅੱਛਾ these waves are transverse in nature ਇਹ waves ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ transverse in nature ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ transverse in nature ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ suppose here is a source ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ observer ਹੈ ਹਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਲਾਈਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰਸ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ perpendicular to the propagation of wave ਕੀ ਹੈ oscillate ਕਰਦੇ ਆ this is the major difference between electromagnetic waves and mechanical waves आज कोई ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆਗੇ ਜਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ a wave is said to be transverse in nature if the particles or electric vectors or magnetic vectors oscillate about its mean position perpendicular to the propagation of the wave बस ऐसे perpendicular होगा ठीक है जी चलो सर रिपीट करियो हाँ जी मैं दसदा जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਾਣਗੇ ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਤੇ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ক্লোਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੈਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਇਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂਗਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਸਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੀ ਵੇਵ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਕੀ ਆਸਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ એનર્ਜੀ but particle ਉਸ ਤੋਂ perpendicular ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ oscillate therefore these waves are known as transverse waves clear यस सर okay ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਵ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਐਟ ਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ
इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਅ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ मतलब थ्योरेटिकल वो सी मैक्सवेल इन्हें सानू मैक्सवेल ने सानू इहदे बारे जानकारी दित्ती सी बट फर्स्ट टाइम जो प्रैक्टिकली मतलब यानी कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ एक्सपेरिमेंटली ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹਰਟਸ ਨੇ ਹਰਟਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਵੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਟਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਟਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹਰਟਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰਟਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਵ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹਰਟਸ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਵੇਵ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਰਟਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹਰਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਟ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਓਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ electromagnetic waves आंसर क्या होगा जी it is defined define electromagnetic waves a wave is said to be electromagnetic if its electric field vector and magnetic field vector changing with time perpendicular to each other as well as perpendicular to the propagation of wave ਕਿਸੇ ਵੇਵ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਕਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड च एंगल कितना चाहिए 90 डिग्री ते दोनों ही परपेंडिकुलर किदे होने चाहिए ने प्रोपगेशन ऑफ वेव मतलब जिस डायरेक्शन च वेव जा रही है ओदे तो भी की है परपेंडिकुलर होना चाहिए है देखो इलैक्ट्रिक वेक्टर ते मैग्नेटिक वेक्टर दा की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ देखो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यार आ देखो इलैक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक मतलब बच्चे एक अजेही वेव ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ मतलब ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ मतलब ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫੀਲਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ
टाइम दे नाल तां इहो जी वेव नूं असीं की बोलदे हैं इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव। तां इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव दी सिंपल जी डेफिनेशन कई बार पुछ लैंदे ने, डेफिनेशन दे नाल ना इहदी रिप्रेजेंटेशन पुछणगे, ठीक है। भी इहदी डेफिनेशन जिहड़ी मैं तुहानूं लिखाई है इहदी रिप्रेजेंटेशन बनाओ। तो ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ EM ਵੇਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਕੈਚ EM ਵੇਵ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ, ਤੇ 98% ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। This is x axis, this is y axis and this is z axis। देखो मेन फैक्टर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड दे, ते मैग्नेटिक फील्ड ते इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू दी प्रोपेगेशन। ਤਾਂ ਆਪਾਂ सपोज कर लें भी जी वेव है ना वो x एक्सिस वाल जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ मैं x एक्सिस ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ x एक्सिस ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ y एक्सिस ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, z ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। y एक्सिस ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ y एक्सिस, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। This is the maximum value of electric field। आ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਵ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਸੌਖਾ ही है, बट की है जवाब ध्यान नहीं देते है। आता हो गए इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। अच्छा देखो x एक्सिस भी फिक्स है, y भी फिक्स है, रह गई गल की दी b दी, इहदे नाल b जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड वो किधर दिखाना है z एक्सिस वाल। पहले तो जिहड़े बच्चे जिवें बनाउंदे मैं बना के दिखाना है, बच्चे किवें बनाउंदे हैं, बच्चे कुछ इदां बनाउंदे हैं। ये गलत है क्योंकि जिहड़ी आ तुसीं आह वेव बनाए हो ये माइनस y एक्सिस वाल तुसीं बनाती, किधर बनानी है z एक्सिस वाल। देखो ताही मैं जिहड़ा z एक्सिस दा थोड़ा जिहा की है अलग तो दिखाया 3 डायमेंशन च है ना, ते इहनूं बच्चे बनाउणा किवें है, इहनूं बनाउणा तुसीं इस तरीके नाल। like this like ऐदा बनूगा ये, ठीक है। मतलब जिहड़े हार्ट बनने चाहिए है ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ। अच्छा उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਲੋਂਗ z एक्सिस ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। दिस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये किहड़ी साइड है, ये है y एक्सिस वाली साइड, ते ये किधर है, ये z एक्सिस वाला है। ये देखो 2 नंबर दा है, जे तो तुसीं डायरेक्शन सही बना गए फिर तो सही है, अदरवाइज ये सीधा क्रॉस बचूगा ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नंबर नहीं मिलूगा। देखो हर एक पॉइंट ਨੂੰ ਧਿਆन ਨਾਲ देखो बच्चे, जे रेड वाली लाइन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ਜਿਹੜੀ इलेक्ट्रिक वेक्टर ਨੂੰ डिपेंड रिप्रेजेंट कर रही है, देखो हर एक पॉइंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले इंक्रीज हो रही है मैक्सिमम, उस तो बाद डिक्रीज होनी शुरू होगी, फिर इंक्रीज हो रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन,
फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होनी शुरू हो गई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली की करता है, चेंज होता रहता है, ठीक है जी। ਤੇ सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले इंक्रीज हो रहा फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज हो रहा फिर ਆਪੋਜ਼ਿਟ डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्रीज ਹੁੰਦਾ ਹੈ मैक्सिमम, फिर ਕੀ ਹੁੰਦਾ डिक्रीज ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ डायरेक्शन ऑफ वेव तो भी की ने परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है जी, चलो ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेफिनेशंस कंप्लीट होगी, दोबारा लिंक सेंड करते हैं, फर्दर मूव करते हैं।